আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা হাসান। ভারতের হায়দ্রাবাদ হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে দুই দেশের সরকার প্রধানের নেতৃত্বে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য বিকেলে সাংবাদিকদের জানাবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ। এর আগে সকালে ফোরকোর্টের রাষ্ট্রপতি ভবনে শেখ হাসিনাকে লাল গালিচার সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল প্রধানমন্ত্রীর মোটরবহরকে পাহারা দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের গেট থেকে ফোরকোর্টে নিয়ে যায়। সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছলে স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর রাজঘাটে ভারতের জাতিপিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিকেলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন শেখ হাসিনা। এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে বৈঠক শেষে ব্রিফিং করছেন নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা। সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। बिम्स्टेक सहित अन्य रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी साझा संस्कृति और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, to give her remarks to the media. বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রীগণ, মাননীয় উপদেষ্টাগণ এবং গণমাধ্যমের বন্ধুরা, ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন। নয়াদিল্লিতে আমার রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারতের Prime Minister Shri Narendra Modi for inviting me to undertake the state visit to New Delhi. This is my first bilateral visit to any country after Bangladesh's 12th parliamentary elections and the formation of our new government in January 2024. I thank the Government of India for extending warm hospitality to me and my delegation. Ladies and gentlemen, India is our major neighbor, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India, which were born during our war
of যেভাবে liberation সহযোগিতা করেছিল in এবং সেই থেকে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব 1971. সৃষ্টি হয়েছে তা অটুট রয়েছে। এবং আমি মনে করি যে একটিমাত্র কারণেই আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমি আমাদের I recall with gratitude the contribution of the government and the people of India to Bangladesh independence. তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর সেই সাথে সাথে আমি ভারতের I pay deep homage to the brave fallen heroes of India who sacrificed their lives during our War of Liberation in 1971. বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একই সাথে রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। তাদের কথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এবং আমাদের এই বিগত বছরগুলিতে দুই দেশের In recent years, both sides have sustained high-level engagements, including at the highest level. দৃঢ় হয়নি, আর্থসামাজিক উন্নয়নেও যে সহযোগিতা একে অপরের সঙ্গে আমাদের হয়েছে, সেটাও আমি মনে করি যে ভারতের একটা বিশাল দেশ, বিরাট অর্থনীতির দেশ, তাদের সহযোগিতা পাওয়াটা এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্যই আজকে আমরা অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। বরং আমি মনে করি যে সারা বিশ্বে The Honorable President and Honorable Prime Minister of India বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ visited Bangladesh in 2021 মহাদেশে আমরা একটা to attend the celebration of the birth centenary of Bangladesh, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the 50-year celebration of our independence, and the establishment of our two countries' diplomatic ties. প্রধানমন্ত্রী 2021 সালে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তারা যোগদান করেছিলেন। আমি তাদের উভয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। My last bilateral visit কোভিড-19 সেই to সময় India একটা in September 2022. যখন করি তখন অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তারা এসে আমাদের অনুষ্ঠানকে আমি মনে করব মহিমান্বিত করেছিলেন। আমি 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত এসেছিলাম। পরবর্তীকালে Later, I attended the G20 summit held under the presidency of India in September 2023 in New Delhi as the leader of guest country Bangladesh, the only country from South Asia. মানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই মহৎ I thank the Honorable Prime Minister of India for inviting me to the G20 summit. কয়েকদিন আগে I am now visiting New Delhi for an unprecedented second time in the same month, June 2024. Earlier, on June 9, I attended with other world leaders the swearing-in ceremony of Prime Minister Modi and his new cabinet. These are testaments to our two countries' close engagement. Prime Minister Narendra Modi যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। My heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister for his historic third time as the Prime Minister. এই ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব এভাবেই গড়ে উঠেছে। আজকে আমরা Today, our two sides had very productive meetings where we discussed politics and security, trade and connectivity, the sharing of water from common rivers, power and energy, and regional and multilateral cooperation, among other issues of mutual interest. ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি এই কথাগুলি সব আপনাদের সামনে বলেছে, আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। Already, Honorable Prime Minister Narendra Modi has spoken all these words to you. নতুন সরকার, আমাদেরও বলতে গেলে নতুন সরকার, যদিও আমরা প্রায় 5 মাস অতিক্রম করেছি, we are having new governments in both our countries. নবযাত্রা শুরু হয়েছে উন্নয়নের পথে, বন্ধুত্বের পথে, সেটাই আমি বলতে চাই। বাংলাদেশ আমাদের রূপকল্প আমরা এবার ঘোষণা দিয়েছি। We agreed to collaborate with each other for the betterment of our people and countries. আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ As Dhaka and Delhi have started new journeys, we charted the future course of action to ensure a smart Bangladesh by following Vision 2041
and Viksit Bharat by 2047. আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে আমরা যদি এগিয়ে যাই, অবশ্যই এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব। আজ আমরা নতুন কয়েকটি সমঝোতা We concluded MOUs, renewed several of them, and made announcements for future collaboration. যৌথ কার্যক্রম আমরা ঘোষণা করেছি। Both countries endorsed the vision statement to guide us toward a peaceful and prosperous future. We agreed to have a shared vision for digital partnership and green partnership for a sustainable future. দুটি সমন্বিত রূপকল্পকে সামনে রেখে কাজ করতে আমরা দুই পক্ষই সম্মত হয়েছি। উপস্থিত Ladies and gentlemen, Bangladesh-India relations are ever growing at a fast pace. Today, I held a meeting with Prime Minister Shri Narendra Modi, where we discussed the ways and means of collaborative engagement between the two countries. Prime Minister Narendra Modi ke dawat dichi Bangladesh I am inviting Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh. आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। I would like to take this opportunity to reiterate my invitation to Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh to further strengthen the friendly relation of our two countries. আমি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। I extend my sincere thanks once again that in future our two countries will work together, and when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will visit to Bangladesh, we will take our relations to further heights. Extending my heartfelt thanks to all of you. Today we had a wonderful and fruitful discussion, and in future we will be able to change the future of our peoples and make prosperous and development nation. I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. Long live Bangladesh-India friendship. Thank you, Madam. With this, we conclude the press statements. Ladies and gentlemen, please be seated as the dignitaries exit the room. এতক্ষণ দিল্লি থেকে দেখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রেস ব্রিফিং এর অংশ। রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিবাজ প্রমাণের জন্য একটি গোষ্ঠী অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ৭৫ বছরের প্রাচীন দল আওয়ামী লীগের কাছে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ সাম্প্রদায়িক শক্তি। সকালে রাজধানীর সরওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা জানান। এ সময় অসৎ ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স অবস্থানের কথাও সাফ জানিয়ে দেন কাদের। পলিটিশিয়ানরা ব্যর্থ এটা প্রমাণ করার জন্য এক শ্রেণীর লোক আজকে বাংলাদেশে তৎপরতা চালাচ্ছে। সৎ ব্যবসা করতে তো আপত্তি নেই, অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গেল রাত ৩:৩০টার দিকে তাকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে বেগম জিয়াকে। বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। তবে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার ধরন সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি। এর আগে গত ২ মে তাকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই সময় ২ দিন চিকিৎসা শেষে নিজে বাসায় ফেরেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে আর্থারাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন খালেদা জিয়া। ঈদ উদযাপন শেষে রাজধানীতে ফিরছে মানুষ। ট্রেন, বাস ও লঞ্চে রয়েছে যাত্রী চাপ। ফিরতি যাত্রায় দেরিতে ট্রেন ছাড়া বাড়তি ভাড়া আর যানজটে ভোগান্তি সয়েছেন যাত্রীরা। এদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে ঢাকাগামী যানবাহনের চাপ বাড়ছে। আশিকুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত। ঈদ উদযাপন শেষে কর্মব্যস্ত মানুষের ঢাকামুখী
ঢল অব্যাহত রয়েছে। রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, গাবতলী, সায়দাবাদ ও মহাখালী বাস টার্মিনালে যাত্রীদের ফিরতে দেখা গেছে। কিছুটা ভোগান্তি হলেও গন্তব্যে পৌঁছে সন্তোষ জানান অনেকেই। তবে দেরিতে ট্রেন ছাড়ার অভিযোগ ছিল যাত্রীদের কণ্ঠে। ট্রেনের ব্যবস্থাপনা ভালো, বাট টাইম টু টাইম ছাড়ে না, এটা হলো গিয়া প্রবলেম। যাতায়াতের জন্য মানুষের খুবই কষ্ট, ভোগান্তি, দুরবস্থা অনেক। সব জায়গায় চাপ, গাড়ি ঘোড়া লঞ্চ সব জায়গায় চাপ আছে। ভোগান্তি তো হয়েছে, একটু তো হবে। ট্রেন যাত্রায় বিলম্ব নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার। একদিকে যেমন ছিল বৃষ্টি, আরেকদিকে যেমন ছিল মানে কি বলে তাপমাত্রা বেশি, তো এইসব কারণেই আর কি আমার মনে হয় যে বিলম্বতাটা পরিলক্ষিত হয়। তো আমরা ইনশাল্লাহ আমরা বিলম্বতা পরিহার জন্য কাজ করে যাব। এদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্বপার, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল বাইপাস, করটিয়া, গোরাই, মির্জাপুর সহ বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীদের ভিড় দেখা গেছে। বাড়তি ভাড়া নেয়ার অভিযোগ করেন কেউ কেউ। আমাদের ভোগান্তি অনেক সমস্যা হয়, যা করতেছে পুরা দুর্নীতি। আমার শুন ডাবল ভাড়া দিচ্ছি, গেতে শুন ডাবল ভাড়া 150 টাকা, এখন 300 টাকা দিচ্ছি, 500 টাকা দিচ্ছি। ঈদের মধ্যে আসা যাওয়ার সময় ভাই ভাড়া একটু বেশি নিতেছে আমাদের কাছ থেকে, এটা ভাই আমাদের একটু হয়রানি। মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানেও গন্তব্যে যাচ্ছে মানুষ। আশিকুল আলম, RTV, ঢাকা। এই মুহূর্তে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরে চন্দ্রা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কামাল হোসেন বিপ্লব। মহাসড়কে কি অবস্থা দেখছেন এবং বাসে বাড়তি ভাড়া নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা বা নজরদারি কি দেখছেন জানাবেন। জি নাবিলা, আপনি জানেন যে প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি শেষে তাদের কর্মস্থল খোলায় কিন্তু সকাল থেকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক চন্দ্রা এলাকায় মানুষের চাপ এবং গণপরিবহনের চাপ বেড়েছে। তবে যাত্রীদের সাথে আমি কথা বলেছি, তারা জানিয়েছেন যে আসলে প্রিয়জনের সাথে ঈদ করতে যেতে যে তাদের কষ্ট, দুর্ভোগ, সেই কষ্ট ফিরতি কর্মস্থলে আসাও তাদের কষ্ট, কারণ দ্বিগুণ ভাড়া তাদের গুনতে হচ্ছে। তবে আমি একটু বলি যে এই গাজীপুর কিন্তু শিল্প অধ্যুষিত এলাকা, এখানে প্রায় 60 শতাধিক শিল্প কলকারখানা রয়েছে। গতকালকে কিছু শিল্প কারখানা খুলে দেওয়া হয়েছে, আজকে কিন্তু শিল্প কলকারখানার যে শ্রমিক রয়েছে তারা কিন্তু ফিরতে শুরু করেছেন। আপনি জানেন যে চন্দ্র থেকে এই উত্তরবঙ্গের 23টি জেলার মানুষ কিন্তু তাদের প্রিয়জনের সাথে ঈদ করতে যেতে হয়, যার ফলে চন্দ্রা এলাকা দিয়েই কিন্তু আবার তাদের আসতে হয়। এই চন্দ্রা থেকে গাজীপুর, টঙ্গী এবং চন্দ্রা থেকে আসলে এবং ঢাকার দিকে যাত্রীরা এখান থেকে আবার অন্য গাড়িতে পরিবহনে তাদের যেতে হয়, যার ফলে চন্দ্রা এলাকায় কিন্তু যানজট বা যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। তবে আমি সকাল থেকে দেখেছি যে চন্দ্রা এলাকায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তেমন কোনো তৎপরতা নেই এবং চোখে পড়েনি। এই ছিল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ফিরতি কর্মস্থলে মানুষের খবরাখবর। নাবিলা। সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৃষ্টি উজানের ঢল কমে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট সহ আশেপাশের জেলায় পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল। সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে সকাল থেকে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার 10 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে বইছে, তবে তলিয়ে আছে জেলার নিম্নাঞ্চল। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে সুনামগঞ্জের 700টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় 24,000 মানুষ অবস্থান নিয়েছে। এরই মধ্যে অবশ্য আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়ছে অনেকে। এদিকে সকাল থেকে কুড়িগ্রামের কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার 20 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। এতে কুড়িগ্রামের প্রায় 1352 হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ইউনিসেফ। দর্শক, এই মুহূর্তে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী খন্দকার ইকরামুল হক সম্রাট। কুড়িগ্রামে পানি কমছে, কিন্তু গত কয়েকদিনে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। তো ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, বিস্তারিত জানাবেন। তার আগে একটু বলি যে কুড়িগ্রামের সবকটি নদ নদীর পানি এখন কমতে শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে আপনি খবরে বলেছেন যে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তো আমি একটু বলে রাখি যে গত 3 দিন ধরে যে অবস্থা ছিল, আজকে সকাল 6টা থেকে পানি দ্রুত কমে গেছে, যার ফলে নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে।
আর তিস্তা নদীর পানি এখন পর্যন্ত বিপদসীমা 10 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো এই ফলে এখানে যে বানভাসী কিছু লোক যারা নিম্নাঞ্চলে প্লাবিত হয়েছে এবং চর এবং দ্বীপ স্তরের মানুষগুলো, তাদের কিছু দুর্ভোগ এখনো আছে। তো জেলা প্রশাসন থেকে যেটা জানিয়েছে যে এ পর্যন্ত তারা তাদের হিসাব মতে 15,000 মানুষ এখন পানিবন্দী। তো তাদেরকে মধ্যে 144 টন চাল এবং নগদ 13 লাখ টাকা সহ শুকনো খাবার এবং ঢেউটিন এগুলো উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। আরেকটি যেটি বলছেন যে এখানে যে কৃষি জমি, আমি কৃষি বিভাগের উপপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন যে 1320 হেক্টর জমির যে ফসল, বিভিন্ন ফসল, পাট ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত এবং বাদাম সহ বিভিন্ন ফসলি জমি নিমজ্জিত হয়েছে। এই ফসলগুলো এখন পর্যন্ত নষ্ট পুরোপুরি হয়নি। তারা বলছেন যে আপাতত এখন পর্যন্ত এগুলো ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। সেই সাথে আরেকটি কথা জানিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে। সাপে কাটা রোগীদের জন্য দেশের সব জেলা উপজেলায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্তলাল সেন। সকালে এক ভিডিও বার্তায় রাসেলস ভাইপার সাপ নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, রোগীদের চিকিৎসার জন্য সব জেলা উপজেলায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম সহ সব উপকরণ পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ডাক্তার, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত অ্যান্টিভেনম সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যন্ত সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসায় করণীয় সম্পর্কে আমাদের ডাক্তার সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, বিষাক্ত সাপে কাটলে বাঁচার পথ একটাই, তা হলো দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। দংশনের পর কারো পরামর্শে উজা ঝাড়ফুঁকের নামে সময় নষ্ট না করে সোজা রোগীকে নিয়ে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে যেতে হবে। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় গুয়াংডং প্রদেশে প্রবল বর্ষণে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে এ পর্যন্ত 47 জন নিহত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গেল রোববার ও মঙ্গলবারের ভারী বৃষ্টিপাতে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস দেখা যায়। অঞ্চলটিতে আরও বন্যা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এই দুর্যোগে প্রায় 55,000-এর বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ধ্বংস হয়েছে অজস্র ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। এদিকে দুর্যোগের তীব্রতার কারণে আজকে পড়া লোকদের সন্ধান ও উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানায় দেশটির দুর্যোগ মোকাবেলা বিভাগ। উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ ডি এর ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করল ফ্রান্স। লিপজিগ স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে ফরাসিরা। ম্যাচ জুড়ে বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকলেও নেদারল্যান্ডসের রক্ষণ দেয়াল ভাঙতে পারেনি কান্তে উসমান ডেম্বেলেরা। ফলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুই দল। এদিকে পোল্যান্ডকে 3-1 গোলে হারিয়ে গ্রুপ ডিতে তালিকায় 3-এ অবস্থান করছে অস্ট্রিয়া। ম্যাচের শুরুতে গার্নার টার্নারের গোলে এগিয়ে যায় ডাস্টিম। 30 মিনিটে পোল্যান্ডকে সমতা ফেরান ক্রুজিস্টফ পিয়াটেক। 66 মিনিটে বামগার্টার ও 78 মিনিটে আর্নাউটোভিক পুলিশদের জাল খুঁজে নিলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে অস্ট্রিয়া। টি-20 বিশ্বকাপে টিকে থাকতে সুপার 8-এ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার ভিভিয়ান রিচার্ড স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে রাত 8:30টায়। এই ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে চায় টাইগাররা। সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে থাকতে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ভাবছে না টিম ইন্ডিয়াও। নাজমি সাকুবির রিপোর্টে বিস্তারিত। হার দিয়ে টি-20 বিশ্বকাপের সুপার 8-এর লড়াই শুরু করে বাংলাদেশ। তবে তাতে সেমিফাইনালের আশা ছাড়ছে না সাকিব শান্তরা। এখনো সুযোগ আছে, আর এইখানের উইকেটটা বেশ ভালো, তো ইজি হবে না ফর শিওর, কিন্তু এখনো হোপ ছাড়ছি না। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে ভারত বাংলাদেশের ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। বৈরী আবহাওয়ার কারণে বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের হিসাব নিকাশ। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-20 বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানটা একেবারেই ভালো নয়। 4 দেখায় প্রতিবারই হেরেছে শান্ত বাহিনী। সেমিফাইনালে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে ভারতের বিপক্ষে অতীত ভুলে প্রতিটি বিভাগকেই খেলতে হবে সেরাটা দিয়ে। এখানে চ্যালেঞ্জটা একটু ডিফারেন্ট, এখানে ব্যাটসম্যানদের ফেভারটা একটু বেশি। তো আমরা আগে ব্যাটিং করলে আমাদের
অ্যাটলিস্ট 170-80 করতেই হবে। ইভেন বোলারদেরও চ্যালেঞ্জটা আরও বেশি, সো মার্জিন ছোট, তো এখানেও আরও স্মার্টলি বোলিং করতে হবে। এদিকে এবারের আসরে দারুণ ছন্দে থাকা ভারত সুপার 8-এর প্রথম ম্যাচে আফগানদের হারিয়ে গ্রুপ 1 থেকে রয়েছে তালিকার 2-এ। বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় নিয়ে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে থাকতে চায় টিম ইন্ডিয়া। নাজমুস সাকিব, RTV। দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই। সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন। সন্ধ্যার সংবাদ 7:15 দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।